ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੇਕ, ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹੇ ਗਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਤਾਰੇ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ
सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर जुड़ के बैठे सतसंगी जनो, आओ लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़िए। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी सुखमणी महला पंजवा। गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक 272। आओ गुरमुखो विचारां दी आरंभता करन तो पहला जिन्नी भी संगत गुरु के दरबार अंदर जुड़ के बैठी है, सारी संगत एकाग्रता बनाओ। दोवें हथ जोड़ के बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंचम पातशाह धन धन गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण कीता ये पावन पवित्र वचन। आओ विचारन दा यतन करिए। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज श्लोक दे अंदर कह रहे ने, मन साचा मुख साचा सोए अबर ना पेखै एकस बिन कोए। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण जिन्हों आपां काम कह दिंदे आ, लक्षण कह दिंदे आ, आम ये जिंदगी अंदर असीं ये शब्द वरतदे आ भी तेरे काम ठीक ने, तेरे लक्षण ठीक ने। गुरु अर्जन साहब महाराज ने इस श्लोक के अंदर ते अष्टपदी के अंदर ब्रह्म ज्ञानी कौन आ, ब्रह्म ज्ञानी किवें बनिया जांदा, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण की हुंदे ने। आपां बंदे नूं उहदे कंमां तो पछाण लैने बंदा किहो जी करनी दा मालक है। बाबे ने बाणी अंदर बड़े कमाल दे नुकते, बड़े अहम नुकते साडे सामने रखे ने। सच दी शनाखत दे लई, सच दी पछाण दे लई महाराज ने बड़ा सोहना पक्ष अपना साडे सामने रखिया है। हुण इत्थे सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कह रहे ने, मन साचा मुख साचा सोए। मन अते मुख दो शब्द ने जी। जिहदा मन सच्चा है ना, उहदा मुख भी सच्चा हुंदा है। गुरु साहब जी कहंदे, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। इत्थे महाराज कहंदे जिहदे मन अंदर सच आ गया, टिका आ गया, वो मूँह तो भी सच्चियां गल्लां करदा है। अगे उहदा जिहड़ा किरदार है, उहदा विहार किहो जिहा बन जांदा है। सतगुरु जी कहंदे अबर ना पेख एकस बिन कोए। एक परमात्मा तो बिना, एक रब तो बिना, एक वाहिगुरु तो बिना किसी होर नूं नहीं वेखदा। वो वाहद एक परमात्मा बारे, एक रब बारे समझ आ गई ना, जदों मन अते मुख उस मालक नाल वाहिगुरु नाल जुड़ गया। सतगुरु महाराज कहंदे ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, ये लक्षण हुंदे ने ब्रह्म ज्ञानी दे। ये किरदार दा मालक हुंदा ब्रह्म ज्ञानी। आओ गुरमुखो अगे आपां अष्टपदी दे अंदर विचारदे हैं, पढ़दे हैं। श्लोक दी विचार सी, जदों उत्थे रहण वाले परमात्मा नूं समझ लिया, जान लिया, फिर मूँह तो भी उन्होंने जपदा है, अंदरों भी उन्होंने जपदा है, फिर अकाल पुरख नाल इकसारता बन जाती है। महाराज अगे कह रहे हैं जी अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। निर्लेप का अर्थ पता की हुंदा जी? बेदाग। जिहड़ा निर्लेप हुंदा ना, निर्लेप गुरु साहब की बाणी के अंदर भी आप वचन पढ़ते हैं जी, जिन्होंने निर्मल कहा गया, पवित्र कहा गया। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप रहिंदा है, उहदे जिंदगी दे उत्ते कोई दाग नहीं हुंदा। चेते करियो, ध्यान मारियो, अज असीं ब्रह्म ज्ञानी किन्हां नूं मन बैठे हाँ? अज असीं ब्रह्म ज्ञानी किन्हां नूं कह रहे हैं? केवल पहराविਆਂ ਨੂੰ, लम्मे चोलिਆਂ ਨੂੰ ब्रह्म ज्ञानी मन के बह गए असीं।
ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੀ ਮੈਲ, ਚਸਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਗਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਕਿਹੜਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ VIP ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਵੀ VIP ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਢਿਮਕੀ, ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਵਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸੁੱਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਅ ਕਿੱਡਾ, ਧੀਰਜ ਕਿੱਡਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਣ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚਾ ਲਊਗਾ। ਜੇ ਤੈਰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਾਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਬੇਗਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮੁੱਚ, ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮੁੱਚ। ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ, ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ। ਪੰਛੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਊਗਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੁਜਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੌਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਊਗੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ, ਇੱਕ ਅੱਡਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਂ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨੇ ਚੀਨ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ, ਤਰੀਕਾ, ਲੱਛਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਬੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉੱਪਰ ਆਸ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੇਦਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ VIP ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਉਤਰੀਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ